श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना। अमरदास गुर हृदय त्यागो हृदय त्यागो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन के नाशक। हरि गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। मेरो कहो मान निज राखो घर मान सत उते कित थाने विद ब्याहे कील में लीजिए। जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां पर असत्कारयोग सत्संगी जनों दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां जी की रहमत के सदका असी पिछले दीवाना तो धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के जीवन के बाबत श्री गुरु नानक प्रकाश के पूर्व रात अध्याय 16वें का प्रसंग सरवण करते आ रहे हैं, जिस दे विच धन गुरु नानक साहिब जी महाराज अपने बड़े भैन जी बेबे नानकी जी नूं उन्हां दे सोहरे घर सुल्तानपुर की धरती तो लैके आउणा करते हैं। तलवंडी नगर के विच पहुँचते हैं। इसे तरह जो नगर के विच पहुँचते हैं तो माता जी को जो आउण का पता लगता है तो दोवां भैन भरावां नूं देख के माता जी अत प्रसन्न होंदे ने, मन के विच खुशी प्रगटाउंदे ने। इसे तरह ही जो उस तलवंडी नगर के राजा राय गुलाब जी को पता लगता है कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज तलवंडी की धरती उत्ते पहुँचे ने, तो राय गुलाब जी छेती दे नाल अपने एक सेवक नूं धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी को अपने पास बुलाने वास्ते भेजते हैं। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जो राय गुलाब जी के दर के उत्ते पहुँचते हैं तो राय गुलाब जी जिथे धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी को अथाह प्यार करते हैं ते धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी को देख के मन दे विच बैराग भी आ जाता। इसे तरह कुछ दिन बतीत होंदे ने ते वापस जयराम जी अपनी पत्नी बेबे नानकी जी को लैण वास्ते तलवंडी नगर दे विच पहुँचते हैं। जदों तलवंडी नगर दे विच पहुँचने ने राय गुलाब जी को पता लगता कि सुल्तानपुर की धरती तो चल के जयराम जी तलवंडी विखे पहुँचे ने।
ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ। ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਨਿਜ ਰਾਖੋ ਘਰ ਮਾਨ, ਸੁਤ ਉਤੇ ਕਿਤ ਥਾਨ ਬਿਦ ਵਿਆਹੇ ਕੀਲ ਮਿਲੀ ਜੀਐ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਠ ਬੈਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮਾਨ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਨਿਜ ਰਾਖੋ ਘਰ ਮਾਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਸਨ ਉੱਤੇ ਕਿਤ ਥਾਨ, ਵੀ ਉਧਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਦ ਵਿਆਹੇ ਕੀ ਮਲੀਜੀਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ, ਉਧਰੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇਕਰ ਜੁੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੇਵੋ ਸਭ ਭਾਂਤ ਸੋ ਮਿਟਾਏ ਮਨ, ਭ੍ਰਾਂਤ ਮੀਤ ਭੂਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਹੋਣ ਮਤ ਕੀਜੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ
ਉਹ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵੋ ਸਭ ਭਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਟਾਏ ਮਨ ਭ੍ਰਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤ ਭੂਲ ਹੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਤਕੂਲ, ਹੋਣੀ ਮਤ ਕੀਜੀਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਮੈਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕੁਜਾਹੋ ਜਿਸ ਕਾਰ ਥਾ ਤੁਮੀ ਕੇ ਲਿਖ ਲੀਜੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿਨ ਮੇਰੋ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੋ, ਤੀਜੇ ਨਿਜ ਭਲਾ ਹੈਰੋ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੀਜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਤੋਂ ਕਹਿਨ ਮੇਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਲੋ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਨਿਜ ਭਲਾ ਹੈਰੋ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੀਜੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੋ। ਦੋਹਰਾ ਕਲਹੀ ਕਾਲੂ ਕਲਹ ਕਰ ਜਾਤੇ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਜਾਹੋ ਜਬ ਹੈ ਨਿਜ ਸਦਨ ਕੋ ਪੁਨ ਪਠਵੋ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਜਾਹੋ ਜਬੈ ਨਿਜ ਸਦਨ ਕੋ ਪੁਨ ਪਠਵੋ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋਗੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਸਵਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤਬੇ ਹਰ ਖਾਏ ਰਿਦੇ ਕਹਿ ਭਾਗ ਜਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਜਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਖਾਂਦੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਮ ਆਪ ਕਰੋ ਸੋ ਚਲੇ ਹਮ ਤਾਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਬਾਨੋ। ਤੇ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਸਭ ਆਇਸ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੀ ਸਿਰ ਠਾਨੋ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਜੋ ਉਠ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਬੁਲਾਰ ਕੋ ਹੋਏ ਬੇਦਾ ਸੋ ਨਿਕੇਤ ਸੁਧਾਨੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਜੋ ਉਠ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਬੁਲਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਖ ਕੇ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਰਠਾ ਲੀਨ ਭਾਰ ਜਾ ਸਾਥ ਡੋਲੇ ਮਹਿ ਚੜਵਾਏ ਕਰ, ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਸਾਸ ਸਸੁਰ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਪਰ ਸਥਾਨ ਜੁਤ ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਰ ਗਇਓ, ਸਿਮਰਤ ਸਤਿ ਬਖਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੰਪਤੀ।
ਸਣੇ ਸਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਤ ਸਤਤ ਬਖਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੰਪਤੀ। ਦੰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਿਆ ਤਾਂ ਪਸ਼ਚਾਤ ਰਹੇ ਜਸ ਭਾਂਤ ਕਹੋ ਤਸ ਗਾਥ ਸੁਨੋ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਕਰੋ। ਜੋਗ ਕੀ ਰੀਤਨ ਕੇਤ ਵਿਖੇ ਬਰ ਤੈ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਖੇ ਪਤਾਹਾਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਿਖੇਪ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਖੇਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੈਸੇ ਬਿਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਅਜ ਲੋ ਪਰ ਤਸ਼ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਕ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਵਕ ਵਿੱਚ ਬੇਭੂਤ ਛਪੈ ਤਿਬ ਰਾਖੀ ਛਪਾਏ ਕਲਾ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਨਸ਼ੀਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਕੇ ਸਿਆਸ ਪਿਲ ਮਿਲ ਪਰਸ ਪਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 4 ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਜ ਕਠਨ ਜਗ ਜਾਣ ਬਿਨ ਮਤ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚੰਦ ਰਹਿਤ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਏ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਨੇ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲਨ ਸੇ ਮਤ ਮੰਦ ਕੈਸੇ ਸਕੇ ਪਛਾਣ ਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਨ ਸੇ ਮਤ ਮੰਦ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਹੀ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਤੁਰੀਨ ਅਗਾਧ ਅਸ ਬਿਦ ਸਮਾ ਬਿਤਾਵਈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਾਧ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ ਸਾਧ ਏਕ ਦਿਵਸ ਤਲਵੰਡਿਕਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।